Boleh. Okey. Okey, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ali baiti tahirin wa ila jami'i ashabil kiram ajmain wa ila jami'i ma hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, tazkirah ringkas dulu atau bacaan dulu? Kita baca dulu, lepas tu nanti baru tazkirah. Dalam lebih kurang 10 ke 15 minit lah. Kita niatkan apa-apa yang benda yang baik, kita niatkan kesihatan kita dijauhkan daripada segala wabak, segala kesusahan, dan semoga Allah SWT mengangkat wabak daripada di atas muka bumi ini, iaitu COVID ini, dengan berkat daripada bacaan-bacaan kita pada malam ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sambung dengan surah Kahfi awal 10 awal 10 dan akhir 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sambung 10 ayat terakhir. وعرض الذين كانت أعينهم في لقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dengan surah Al-Mu'min. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Okey. Alhamdulillah selesai sudah kita bacaan Yasin, surah Al-Mulk dengan surah Al-Kahfi tadilah. Okey, Ustaz boleh share sedikit tazkirah tak?
Mungkin berkaitan tajuk yang Ustaz nak sharekan pada malam ni. Baik, malam ni saya nak kongsi sikit tentang satu hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW ni dia berkaitan dengan bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Baik, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lain, kutub sitah, imam yang 6 ya. Baik, hadis yang berbunyi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala. Hadis ini berbentuk hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Hadis yang bermaksud Nabi Hurairah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang bermaksud yang berkata qala Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, maknanya hadis ni hadis kursi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku itu mengikut sangkaan hamba-Ku. Okey, kita berhenti sekejap pada hadis potongan ini, iaitu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat inginkan hamba-Nya sangat optimis kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ditimpa dengan sesuatu musibah dan sebagainya, maka kita yakin bahawa ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Ya, nak berikan kepada kita. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun perkara tersebut sangat cantik, sehingga dikatakan apa-apa sahaja yang hamba-Ku sangka kepadaku, maka ia akan terjadi. Jadi kalau kita sangka Allah SWT nak seksa kita ataupun nak sebagainya, nak beri hukuman kita, maka itu adalah satu maka kita akan dapat apa yang kita sangkakan. Tetapi Allah SWT ingin memberikan menyampaikan bagaimana kita seharusnya rasa positif dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang dimaksudkan ana 'inda dhanni 'abdi bi, iaitu hendaklah kita sentiasa positif dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Seterusnya, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku sentiasa bersamanya sekiranya dia mengingatiku. Fa in dzakarani fi nafsi, sekiranya dia menyebut sekiranya hamba-Ku ini dia mengingati aku pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatinya. Maknanya sekiranya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak ada apa-apa dan sebagainya, ataupun dalam keadaan kita tidak berkeseorangan, dalam keadaan seorang, ya, dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingati kita dalam keadaan kita susah dan senang. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Subhanahu wa taala janjikan bahawa sekiranya kita ingat dalam keadaan kita seorang-seorang kita senang semua, Allah Subhanahu wa taala janji iaitu aku akan ingatinya dalam perhimpunan, maknanya dalam kebanyakan orang dalam kita senang, dalam keadaan senang, Allah Subhanahu wa taala akan mengingati kita kembali dalam keadaan itu. Baik. Kemudian hadis ini dilanjutkan, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan sekiranya hamba-Ku itu datang dalam keadaan sejengkal, maka dia akan datang dalam keadaan sehasta. Sekiranya datang hamba-Ku datang dalam keadaan sejengkal, maka aku akan dekatinya dengan keadaan sehasta. Maknanya satu kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kebaikan lebih daripada apa yang kita sangkakan. Kita lakukan solat sunat yang ringan-ringan, Allah Subhanahu wa taala akan tambah kelazatan dalam solat sunat. Kita biasakan bacaan zikir malam Jumaat misalnya, Allah SWT berikan kelapangan kepada kita dengan waktu-waktu yang ada. Ya? Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT sangat-sangat harisun untuk melihat hamba-Nya kembali kepadanya. Ya? Allah SWT sangat ingin melihat hamba-Nya kembali kepada Allah SWT. Sebab itu disebabkan
sekiranya hamba-Ku datang dengan sejengkal, maka aku akan mendekatinya dengan keadaan sahasta. Kemudian Allah SWT sebutkan lagi, apabila dia mendekati, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi dhiba'an, sekiranya dia mendatangi aku dalam keadaan sahasta, maka aku akan dekati dia dengan sedekah. Kita lihat ramai orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula dengan amalan yang sekecil-kecilnya, ya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok konsisten istiqamah. Sebab Allah dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan, innallaha yuhibbu an idza amala 'abdin an yutqinah. Maknanya sekiranya seorang itu, Allah SWT suka seorang hamba itu apabila dia lakukan sesuatu, dia akan istiqamah dan tekun terhadap amalannya, ya. Jadi kita tengok bagaimana Allah SWT sangat-sangat nak hamba-Nya kembali kepada Allah SWT. Allah SWT baik menggambarkan keadaan Allah SWT, seorang tu dapat lakukan perkara yang kecil, amalan yang kecil, Allah SWT datang nak bagi pahala yang banyak kepadanya, nak mendekati seorang itu. Apabila seorang itu datang, Allah SWT mendekati seorang itu, maknanya Allah SWT sedang nak merahmati dia, nak bagi kasih sayang dia, nak beri pertolongan kepada dia, nak mengampunkan dosa kepadanya. Itu kasih sayang Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT ini lebih daripada seorang ibu kepada seorang anak. Dan apabila dia datang mendekatiku dengan berjalan, Allah SWT sebutkan, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, apabila dia mendekati aku dengan keadaan berjalan, maka aku akan datang dengan berlari. Kita biasa mencari keduniaan. Cari dunia, kita akan penat. Tetapi kalau kita cari akhirat dengan dunia, kita tidak akan penat. Itu luar biasa, ya. Kita cari akhirat dengan dunia, kita tidak akan penat. Sebab apa? Bila kita cari Allah SWT, kemanisan mencari Allah SWT ini tidak akan penat dan akan ketagih dengan cinta Allah SWT. Cinta manusia, cinta dunia, dia akan penat. Sebab apa? Nafsu dia akan habis. Tetapi bila cinta Allah SWT, tengok, cinta Allah, kita cinta Allah pada dalam keadaan sikit, kita rasa seronok dalam solat sunat misalnya, kita rasa seronok dalam baca Al-Quran, satu muka surat satu hari kita boleh melazimi, Allah bagi rasa keseronokan. Tak baca satu hari satu muka surat, besok kita rindu nak baca Al-Quran. Kita tak bangun tahajud pada hari ini, besok kita rindu nak bangun tahajud. Sebab apa? Allah SWT dah dekat dengan kita. Bahkan dalam hadis yang lain, sekiranya kita dalam keadaan musafir dan ada amalan-amalan sunat yang kita biasa lakukan ini, Allah bagi pahala walaupun kita tidak lakukan amalan tersebut. Misalnya kita naik flight, ya, kita solat, kita biasa solat tahajud dan sebagainya. Pada masa tu ada waktu tahajud dan sebagainya. Tetapi kita tak mampu nak solat tahajud pada ketika itu, maka Allah SWT bagi pahala tahajud tersebut. Kita biasa solat sunat duha pada ketika itu, kita tak mampu nak solat sunat duha pada ketika itu, Allah bagi pahala ketika itu. Kita biasa baca Al-Quran pada ketika itu, kita biasa membantu orang pada ketika itu, tapi kita tak mampu buat kerana kita musafir, Allah bagi pahala, masya-Allah. Ini satu gambaran kasih sayang Allah SWT, bagaimana Allah suka dan sayang, sangat suka pada hamba-Nya yang dirasa hina, dia nak kembali pada Allah SWT. Allah SWT sambut dengan kasih sayang Allah SWT, dan Allah SWT campakkan kemanisan beribadah dia kepada Allah SWT. Sedikit daripada kongsian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam, dan hadis ini sangat-sangat hebat, iaitu kita kena betulkan mindset kita. Setiap apa yang kita lakukan, kita kena positif, ya, kita kena positif, kita yakin bahawa Allah SWT tentukan itu yang terbaik. Sebab Allah cipta kita, itu yang terbaik. Walaupun daripada mata kasar kita itu yang tak elok bagi kita, tetapi sebenarnya ilmu Allah itu sangat luas dan kasih sayang Allah SWT sangat luas. Dan Allah nak beri yang terbaik pada hamba-Nya. Lebih-lebih lagi sekiranya hamba itu datang berlari menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Astagfirullahalazim. Itu sedikit konsien daripada Al-Fakir, dan kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan kepada yang lain. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Amir untuk teruskan majlis, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jelas. Sedap dengar Ustaz baca hadis tu, ada bahasa campur Arab sekali kan. Kira macam saya ada soalan jugalah kan. Macam kalau kita tengok, kalau ada ahli keluarga kita ataupun jiran-jiran kita yang ditimpa musibah dengan COVID-19 kan. Jika ada yang meninggal disebabkan COVID-19,
dia ada yang orang share, dia kata ibarat seperti apa, berjihad kan, apa, mati jihad kerana Allah kan, mati syahid. Ya. Boleh, betul ke Ustaz? Boleh tak Ustaz komen sikit? Okey, dia ada dekat sini dia panggil syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid akhirat ini adalah orang-orang yang misalnya seorang ibu yang melahirkan anak dan Allah SWT panggil dia dan sebagainya. Ada yang mati, meninggal disebabkan penyakit. Ya? Tak kira lah penyakit apa. Taun, macam kita sekarang penyakit COVID, penyakit jantung dan sebagainya. Ya? Itu semua adalah syahid, bagi syahid akhirat. Sebab apa? Allah SWT berikan dia satu ujian dan dia redha, ahli keluarga dia redha, dan Allah SWT akan panggil dia sebagai seorang syahid akhirat. Tetapi untuk yang syahid dunia ni maknanya dia kena pergi perang. Perang, dan Allah SWT tentukan dia mati dalam medan perang. Dia syahid dalam medan perang dan Allah SWT panggil dia sebagai syahid dunia. Adapun yang lain tu maknanya dia dikategorikan macam yang disebabkan COVID tersebut ialah syahid akhirat lah, ya, sebabkan penyakit tersebut. Sebab apa? Kita sabar dengan keadaan tersebut, ya, dan Allah SWT berikan menunjukkan bahawa Allah SWT ambil nyawa dia disebabkan penyakit tersebut, maka dia digelar sebagai syahid akhirat. Okey Ustaz, ada yang request, nanti boleh ke Ustaz share nanti yang hadis tadi yang Ustaz kongsikan tadi tu? Ada yang bertanya. Okay, ada yang bertanya kan. Mungkin diorang nak berkongsi lah dengan orang lain juga kan, tentang orang kata berfikiran positif kepada Allah kan. Macam kita kan, kalau orang dia timpa musibah ni, mungkin dia ada perasaan sedikit lah, perasaan yang mengatakan bahawa Allah ni mungkin tak sayang dia, kenapa dia diduga sebegitulah kan. Tapi bila kita baca hadis ni balik, kita dapat lihat bahawa sebenarnya Allah turunkan sesuatu tu adalah sebabnya. Mungkin ujian dia untuk di dunia, dan ganjaran dia mungkin dapat di akhirat nantilah. Betul Ustaz? Betul. Okey, ada lagi ke yang nak bertanya soalan? Okey, kalau tak ada, okay, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana berkongsi pada malam ni. Satu yang orang kata peluang lah, sebab jarang kami dapat dapat Ustaz untuk berkongsi dengan kami, insyaAllah. Okey, terima kasih, insyaAllah nanti kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.